धन सतगुरु तेरे साहब परमजीत इंसा शहरी डीसी कैनेडा तो अर्ज कर रहे हैं जी बेटा। पिता जी सब तो पहला आप जी के चरणों में अरदास करता हाँ कि बोलन लग्या कोई गलती हो जाए तो आप जी का अनजान बच्चा जान के माफ कर देना जी। जी पिता जी आप जी के चरणों में तो मैं की अर्ज कर सकता हाँ क्योंकि आप जी तो जान ही जान हो, पर कुछ गल्लां साध संगत की जानकारी दे वास्ते मैं जरूर अर्ज करनी चाहना जी पिता जी हुक्म होवे तां। जी जी पिता जी मैं कुछ अपना अनुभव जो मैं पिछले 7-8 साल तो पहला मैं जो इंडिया दे विच रहिंदा सी जो कुछ मैं उदों देखिया तो पिछले दिनी जिहड़ी मीडिया दे विच खबर लगी कि किस तरह झूठे केसां दे विच फसाउण लई साजिशां रचियां गईयां, इहदे बारे पिता जी मैं कुछ अपना अनुभव दसना चाहना कि किस तरह ये लोग ये अज तो नहीं शुरू तो ही ये साजिशां रचदे आ रहे सी और 8 साल तो 9 साल तो पहला दीयां गल्लां अज मेरियां अखां दे सामने वो एक रील बन के घूम रही है कि जो गल्लां मेरे नाल बीतियां उस समय वो अज बिल्कुल इन बिन सच साबित हो रही है कि इन्हां दी प्लैनिंग तां साजिश तो कोई अज तो नवी नहीं सी, ये 10, 12, 13, 14 साल तो पहला तो एक प्लैंड विरोध नाल ये लोग चल रहे जी। पर धन हो पिता जी आप, क्योंकि आप जी का कुल मालक हो, असीं इन्हां साजिशां तो जरूर डर जाने आ, पर उस कुल मालक नूं कौन हिला सकदा, किहदी ताकत है। पिता जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ चिट्ठी ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, कल फरीदकोट च वंडी जा रही है, परसों बंबे च वंडी जा रही है, चौथे हरियाणे च वंडी जा रही है, कदे यूपी च वंडी जा रही है। कि ये एक दिन के वक्फे दे नाल कोई एक आदमी ये काम कर रहा या कि ये एक आदमी के दिमाग का काम है। पिता जी उदों तो ही ये शक सी कि ये बड़े प्लैंड तरीके दे नाल एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि पिता जी जेकर इस चिट्ठी को कोई सच भी मान ले ते जेकर भी ये कोई गल सच्ची भी 1% जिहदे विच 75 भी सच्चाई नहीं, पर जेकर 1 मिनट मन भी लिया जाए तो जिसनों किसी को कोई तकलीफ होंदी है और एक कल्ला बंदा हुंदा वो सारे हिंदुस्तान दे विच रोज रोज हज़ारां चिट्ठियां तो नहीं वंड सकदा। उहदे पिछे कोई गल तां सी ना कि जिहड़ी प्लैंड वे दे नाल हज़ारां चिट्ठियां रोजाना वंडियां जा रही और सारे हिंदुस्तान च वड्डियां जा रही। तो पिता जी मैनू करमजीत ने कहा कि आप कोई राय शह लीए किसी। पिता जी अज भी मैनू दिन याद है, उन्हें मैनू कहा कि आप किसी तजर्बेकार इन्वेस्टिगेटर को चले। पिता जी कैप्टन दर्शन सिंह नाम का मुक्तसर एक बड़ा सीनियर रिटायर्ड अफसर है और ओदा जिहड़ा चाचा सीगा वो अंग्रेज़ां दे समय थानेदार रहा सी, तो बहुत बुढ़ा हो चुकिया सी। एक ओदा भरा विजिलेंस दे विच DSP सी। असीं ओदे कोले चिट्ठी लैके चले, कापी लैके चले। असीं कहा भी कैप्टन साहब तुसीं इन्ने वड्डे इन्वेस्टिगेटर भी रहे हो, इन्नियां इन्वेस्टिगेशनां कीतियां, तुहाडे चाचा जी थानेदार सरदार मेहर सिंह होरी अंग्रेज़ां दे टाइम ते बड़े तकड़े इन्वेस्टिगेटर रहे है। सरदार प्रीतम सिंह साडे भाई साहब DSP विजिलेंस ये भी बैठे है, तुसीं सानू सारे जाने तिन्ने जाने आपदी कोई राय दिओ भी इहदे विच की कहानी हो सकती है। पिता जी उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़दियां सार उन्हां दी तिन्नां दी इक्को राय सी कि काका चिट्ठी दे विच कुछ भी नहीं है,
ਪਰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਇਨ ਬਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮੋ ਝੂਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਬੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਤਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰ ਝੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਸਜਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ 49 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਆਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜੱਚਦੀਆਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਬੰਬੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਵੀ ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹਰੇਕ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਖਣਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਬਨਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਚਾਰ, ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਤਰਾ ਚੜਾ ਆਈ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਆਪ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇੱਕ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਲਾਲਟਣ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੋਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੋਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਝੁਕੂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਝੁਕੂਗਾ, ਝੁਕੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ
कि अजे तो कला इंडिया नहीं झुकिया, अजे तो बड़ा कुछ करना है, सतगुर दी कोई खेड है। मैं पिता जी उदों रोण वाला होया वैसे, मेरी अखां दे विच हंझू सी, मैं इन्ना घबराया वैसे। तो पिता जी आप जी ने कहा कि बेटा फिक्र ना करया करो, वाल गंगा नहीं हुंदा वाल। पिता जी ने पिता जी ने जो आप जी ने बचन फरमाए, पिता जी मेरा मन ने हौसला फड़िया। तो नाल पिता जी एक लफ्ज आप जी ने इशारे दे विच कहा कि बेटा ये तो वो गल है कि लोड़ पैण ते परखी जाती। बस इन्ना कह के आप जी चुपो कि लोड़ पैण ते परखी जाती। तो उस वेले बांदर झग्गी वाले ड्राइवर साहब भी कोले खड़े ते गल नूं सुन रहे थे, पर मैनू वो फिकरा पूरी तरह समझ नहीं आया। लोड़ पैण ते परखी जाती। तो गुरबाज ने मैनू बाहर आके गल कही कि ये पूरा फिकरा तेनू पता की है? मैं क्या गुरबाज जी दसो की है? कहंदा ये है नहीं एक, चलो आप गाने का ही हुण नाम लै दिंदे आ कि मानक एक गाने च कहंदा लोड़ पैण ते परखी जाती यारी यारां दी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਡੁੱਗੇ ਆਪਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਨੀ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
कि इस तरह के पलटे ਵੱਜ जाएंगे। तो मेरी पत्नी ने फिर मैनू वाइफ ने नवजोत ने कहा कि तुहानू मैं कहा नहीं सी कि ये आपदे भार ना डिग पैणगे, सतगुर दे हत्थ बहुत लंबे है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रोटी दे सकता है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ तरक्कियां बख्श सकता है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस लैवल ਤੇ पहुंचा सकता है, कि ਉਹਦਾ कोई वाल विंगा कर सकता है। पर बेटा जी मैं अज आपदे आप दे विच ना मैं ये दाद मैं आपदी घर वाली नूं दिंदा कि मेरी समझ इन्नी काम नहीं सी करदी और वो ये गल मैनूं कह दी। ये सच्चे पातशाह ये भी आप जी की कृपा सी कि किसी ना किसी बहाने नाल मेरे कोले तुसीं कोई ना कोई कैन बंदा जरूर रखिया कि जिन्हें मैनूं उस मौके ऐसी गल कही कि आप जी की ताकत का एहसास करा दिता। हुण सच्चे पातशाह मैं तो आपका अनुभव साध संगत नूं दस सकदा कि अज तक जिन्ना चिर मैं किसी ते टेक रखी जां अपने आप ते टेक रख के कोई काम कीता, साध संगत जी कोई काम सिरे नहीं चढ़िया। तो जब पिता जी का आसरा लेके कोई काम किया तो हर मैदान च फतेह मिली और मिंटा सकिंटा च मिली, गुजर नहीं पई उस गल दे विच। जे अज काम सोचिया तो तड़के नूं होया पिया, सोचना बाद च तो पिता जी ने काम पहला कर देना। नाले फिर साध संगत जी मैं एक बेनती आप जी को करदा है कि प्यादे तो तां ही कदर करदे जे राजे नाल सिद्धि होवे। जो राजा कह रहा कि मेरे तो फिर उससे नाल ही सीधी रखिए, नाले तो घरे बैठे बैठे बिठाए सारे काम करवाइए तो नाले प्यादे अगे पिछे तुरे फिरनगे। नाले राजे ने तो सदा रहना हुंदा, प्यादा तो पता नहीं कल होऊगा कि नहीं होऊगा। नाले जो काम राजे ने कर देना है तो प्यादा थोड़ी कर सकता, ਉਹਦਾ बेचारा पता नहीं आप आपकी बड़ी किवें निवेड़ रहा है। तो इस करके आप प्यादियां दे खेड़े छुड़िए। साध संगत जी राजा शहनशाह सानू पुकार रहा है, बाहां खिलार के खड़ा कि आओ मेरी गोद दे विच बैठो, आओ मेरी छाती दे नाल लगो। ते फिर प्यादियां दे एवें धक्के क्यों खाई जांदे आ? फिर राजे दे नाल रखो सीधी, नाले घरे बैठे बिठाया दे काम होणगे। कोई टैलीफोन करन दी लोड़ नहीं, 2 मिनट पलाथा मारो तो इक्को गल कह दो बादशाह सच्चे पातशाह। पहली गल तो होने नहीं दिंदा, तकलीफ वाली तो गल ही नहीं, उन्हें दिसदा ही है। वही मिस्त्री दे जट दे मंजे वाली गल है, वो जो टुटिया पिया मंजा मिस्त्री नूं दिसदा नहीं तो फिर वो कह के जरूर कहना हुंदा ये सतगुर ही ऐसा है। पहली गल तकलीफ आउंदी ही नहीं, तो पहले ही देख लैंदा कि इहनूं मैं आउण ही नहीं देनी। ते फिर काहदे वास्ते मैं प्यादियां दे मगर मगर धक्के खांदे फिरीए? यारी रखो सीधी राजे नाल ते मैं तां रख के वेख ली ते मेरी तां हर मैदान फतेह मैनूं तां पाई। आ मेरी कुड़ी पायलट बन गई, कमर्शियल पायलट बनी, मेरी कोई हस्ती नहीं सी मैं इहनूं बना सकदा। ये सच्चे पातशाह की दया मेहर दे नाल ही काम सिरे चढ़िया। पिता जी जिस दिन का कमर्शियल पायलट का एग्जाम होना सी, हालात ये सी कि नवंबर दे विच जिहड़ा वैदर है ना, मौसम है, वो इन्ना माड़ा हो जाता है, स्नो पैनी शुरू हो जाती है, ठंड हो जाती है, जहाज़ां दीयां फ्लाइटां नहीं होंदियां ट्रेनिंग वालियां। तो जेकर इन्हां दिनां च फ्लाइट ना होंदी तो ये 6 महीने लेट पै जाने सी, तो $10,000 का $12,000 का खर्चा होर हो जाना सी। तो जी जिस दिन की फ्लाइट हुई, जिहड़ा इहदा एग्जामिनर सी ट्रांसपोर्ट कैनेडा का, वो पता नहीं ये किस तरह क्यों इन्ना नेड़ता कर रहा सी। वो रोज कह रहा सी कि माड़ा जिहा भी वैदर साफ होया तो मैं तेन उस दिन फ्लाइट से ले जाऊंगा। तो पिता जी हैरानी की गल उस दिन ये हुई कि जे बदलों तो उपर जहाज नहीं लिजा सकती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कनेडा का कानून है कि जो तुम कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना है तो बदलों तो उपर नहीं जाना। पर पिता जी साडी हैरानी की हद उदों रही कि वो कमर्शियल पायलट का एग्जाम जो एग्जामिनर लै रहा सी, गोरा सी, वो अंग्रेज सीगा, वो इनू बदलों तो उपर ले गया और यदा बदलों तो उपर ले जाके इन्हें टेस्ट लिया, जिहड़ा कि पिता जी अज तक मतलब हो ही नहीं सकता, जिहड़ा कि एग्जाम के कानूनों के मुताबिक ही नहीं है और एग्जामिनर खुद वो करवा रहे। ये जो एक दो गलतियां बिल्कुल छोटिया छोटिया गलतियां सी, तो इहनूं ये गल इहने मैनूं आके दसी कि मैनूं
ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਸੇ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਤਰਦੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। जी बेटा, तुसी अपनी हडबीती दसी बेटा, और बेपरवाह सच्चे मुर्शिदे कामिल रहमो करम दे मालिक है, दया दे सागर हन। सागर बहुत वड्डा हुंदा है, उहदे च सारे तरह दी मच्छियां रहिंदियां हन, बहुत अच्छियां भी हुंदियां हन, कोई गंदियां भी हुंदियां हन, अच्छियां तरदियां रहिंदियां ने, कई डुब के उत्ते सड़ भी जांदियां हन। सो बेपरवाह दया दा सागर है, रहमो करम दा मालिक है, वो सब दी संभाल करता है, फिर भी उसनूं रुल नहीं दिंदा। मालिक दया दा सागर इसे लिए अखवाउंदा है। बाकी बेटी ने जो किया है वो भी बहुत खुशी की गल है, फख्र है कि उसने बहुत वधिया किया कि वो सारे टेस्ट सक्सैस होगी, पास होगी, होर अगे बढ़े बेटा। और उहदे अंदर लगन है, ये बेपरवाही दा रहमो करम है। कितनी दूर है फिर भी उसके अंदर भगती की कितनी लगन है। इत्थों भी जदों गई, पिता जी बस मैं तो पायलट बन के इत्थे आना है, सेवा करनी है, बहुत तरह दी गल्लां करनियां। जदों भी सेवा ते गए कई जगह आश्रम ते शायद बिलासपुर या बैकुंठपुर की गल है, ख्याल नहीं, तो उत्थे भी उस गुड़िया ने उतों आके किते जी ने डक्का ना तोड़िया वे इन्नी सेवा करी, परवाह नहीं करी किसी गल की। नहीं तो अज वाले तो पाउडर क्रीमा ही लाई जाते, भी सेवा का बाद च देखांगे, किते रंग ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। ये तो मालिक की रहमत है, उसकी दया में रहमत है। कोई इन्नी दूर रह के भी नज़ारे लुट रहा है, कईयां नूं कोले रहना भी औखा होया पिया है। सो ये उहदे रंग हैं। अज कलयुग है, घोर कलयुग। किसी नूं गुरु नानक देव जी वाली गल हुई खड़ी है कि कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आके आदमी नानक बेचारा। कोई कुछ कही जाता है, कोई कुछ कही जाता है। बेपरवाह जी ने एक कवाली दे अंदर भी लिखा है, परम पिता जी ने कबूल की उस कवाली नूं, उन्हां दे नज़र तले जो चीज़ आ गई, चाहे किसी ने भी लिखी है, उन्हां दे वचन ही हो जाते हैं। सो उस दे अंदर भी लिखे है, कोई तेनों आखे मेरिया मिर्चा ने, कोई कश्मीरी सेव आखे। सो एक अलग अलग भावना है बेटा लोगों की, समय अनुसार लोग समझते नहीं, और जो समझ जाता है वो दोनों जहाना च हमेशा लई अमर हो जाता है और खुशियां नाल माला माल हो जाता है। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन करते रहो, मालिक तुहानू रहमो करम नाल नवाजदा रहे, बचना ते रहो बेटा। मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद सारिआं नूं आशीर्वाद।